Okay, so in the last class we have discussed up to Ohm's law. In current electricity chapter, up to Ohm's law we have discussed. If you can see, so we got the relation for resistance of a wire, resistance of a wire. So if I consider a wire of length L and cross section will be S and made with a material of resistivity rho, then resistance is equal to rho L upon S, cross sectional area. Okay, even we can write in terms of volume also. So volume terms lo ela rastamante, so resistance will be is equal to rho L by S, multiply with L and divide with L. No problem. Area multiplied by length, base area multiplied by height laga cylinder volume vachestadi. Then resistance will become rho L square into. So if I change the area, suppose if I decrease the area, length will be increased, but volume will be remains constant. So that type of problems also will come. So this is the place where they can ask the problems in the competitive examination. Okay. Now we see the temperature dependence of resistance. So temperature dependence of resistance. Temperature dependence. సో ఈ రెసిస్టివిటీ దాని గురించి మాట్లాడదాం. R is equal to rho L by S లో I don't care about the length and cross section. So this will be, I assume, almost constant. With increasing temperature, length లో అంత చేంజెస్ రావు, ఏరియాలో అంత చేంజెస్ రావు. I need to talk about this resistivity. So resistivity changes. Resistivity changes with temperature. Resistivity changes with temperature. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసామనుకో, కొలిజన్స్ పెరుగుతాయా తగ్గుతాయా? పెరుగుతాయి. మోర్ విల్ బి ద కొలిజన్. ఎందుకని అంటే ద బెస్ట్ వే యూ కెన్ విజువలైజ్ సే, కాపర్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వచ్చాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి ఫ్రీ నౌ, దే ఆర్ మూవింగ్ ఎవ్రీవేర్. నౌ థర్మల్ ఎనర్జీ మనం ఇచ్చాం, హీట్ చేసామంటే థర్మల్ ఎనర్జీ ప్రొవైడ్ చేసాం. కాపర్ అయాన్స్ అంతవరకు రెస్ట్లో ఉన్నవి, థర్మల్ ఎనర్జీ వల్ల దే స్టార్ట్ వైబ్రేటింగ్, ఇలా అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటాయి. కానీ ఎలక్ట్రాన్ ర్యాండమ్ మోషన్లో ఉంటుంది కదా, అంతవరకు కాపర్ అయాన్ రెస్ట్ రిజిడ్లో ఉన్నది, ఇప్పుడు కాపర్ అయాన్ కూడా మొబిలిటీలోకి వచ్చేసింది. సో ఎలక్ట్రాన్ ఇలా వస్తుంది, దే కెన్ హిట్ విత్ ద కాపర్ అయాన్స్. అంటే కొలిజన్ రేట్ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు కొలిజన్ రేట్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? రిలాక్సేషన్ టైం తగ్గుతుంది. రిలాక్సేషన్ టైం తగ్గితే కండక్టివిటీ తగ్గుతుంది, అంటే రెసిస్టివిటీ పెరుగుతుంది. లింక్ అయిందా? సో థర్మల్ అజిటేషన్ ఆర్ థర్మల్ మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ టెండ్ టు ఇంక్రీజ్ ద రెసిస్టివిటీ విత్, అంతేనా? సో ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం ఏం చెప్పచ్చు? ఇంక్రీజింగ్ టెంపరేచర్ ఇంప్లైస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద రెసిస్టివిటీ, అంతేనా? సో దట్ రిలేషన్ ఈజ్ గివెన్ బై, సో ఆ రిలేషన్ ఎలా వస్తుందంటే మనకు, సో రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు rho naught into 1 plus some alpha delta t minus t naught. How it changes with approximately, this is approximately. అంటే ఏంటి రిలేషన్ డైరెక్ట్గా రాసాను ఏంటంటే, ఇదే టీ నాట్ టెంపరేచర్ అప్పుడు రెసిస్టివిటీ రో నాట్, టీ అనే టెంపరేచర్ అప్పుడు రెసిస్టివిటీ రో, అంతేనా? So what is that rho value will be? Rho value is rho naught into 1 plus alpha into t minus t naught. ఇప్పుడు దాని కనుక మనం అనలైజ్ చేస్తే, rho is equal to rho naught plus rho naught into alpha t minus t naught. దీన్ని తీసుకొస్తే rho minus rho naught is equal to rho naught into alpha t minus t naught. rho naught కిందికి తీసుకొచ్చేస్తా, rho minus rho naught by rho naught ఫ్రాక్షన్ డివైడెడ్ బై టెంపరేచర్ t minus t naught తీసుకొచ్చేస్తే ఆల్ఫా. Okay, temperature coefficient of electrical resistivity, alpha is known as
temperature coefficient of electrical resistivity. It is depends upon the material. Okay na? Okay. Now we can plot the graph of rho versus T. Graph of rho versus T. Temperature versus rho graph. The graph will looks like this. It is like this. So this is linear, but here it is not the linear, it is curved manner. Here it is curved, then it will be linear. Up to certain temperature, let's say some temperature, it is non-linear. Then even initially it has some resistivity. I call as the even temperature is 0. If I say 0 also, even 0 Kelvin also I say 0 Kelvin, still resistivity is present. అర్థమవుతుందా? మెటల్స్ లో దిస్ ఇస్ ఫర్ మెటల్స్. మెటల్సే మనం మాట్లాడుతుంది మెటల్. మెటల్కి గ్రాఫ్ ఆఫ్ రెసిస్టివ్ వర్సెస్ టెంపరేచర్. ఈవెన్ అట్ 0 కెల్విన్ ఆల్సో మీరు అడిగవచ్చు, సార్ 0 కెల్విన్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా రెసిస్టివిటీ ఉంటుందా? ఉంటుంది. విల్ నెవర్ గెట్ ఎ ప్యూర్ మెటీరియల్. ఇట్ ఇస్ imperfections will be there, defects will be there, impurities will present. కాపర్ అంటే కాపరే ఉండదు మనకి. impurities, that impurity also causes the resistivity. అందుకని 0 కెల్విన్ దగ్గర కూడా రెసిస్టివ్. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద సూపర్ కండక్టర్స్. సూపర్ కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి? దే విల్ హ్యావ్ ద జీరో రెసిస్టెన్స్. అంతే కదా, సూపర్ కండక్టర్ మీన్స్ విచ్ హ్యావ్ ద జీరో రెసిస్టివిటీ. అంతేనా? దే డ్రాప్ డౌన్ టు జీరో. They are different. And drawing the graph for metal. Okay na? So this is the metal graph. So here it is linear. After certain time it will be linear graph. This is non-linear. Here it is, this region is non-linear. Okay, fine. If you draw for a superconductor, that is for metal, that is conductor. Graph ala vachindi conductor. If you draw for a superconductor, the graph for superconductor, temperature versus resistivity. So the graph will be like this, and there is a temperature is suddenly downs to 0. That is known as the critical temperature. So టెంపరేచర్ తగ్గే కొద్దీ రెసిస్టివిటీ తగ్గుతూ వచ్చి ఒకనొక టెంపరేచర్ దగ్గర సడన్గా 0 అయిపోతుంది అది. విత్ డిక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద సూపర్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్. ఈ సూపర్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ ఏం చేస్తున్నాను నేను? కూల్ చేస్తున్నా. అంటే ఇప్పుడు టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్దీ రెసిస్టివిటీ పెరుగుతుందని అర్థం చేసుకున్నాం. కండక్టివిటీ బాగుండాలంటే ఏం చేయాలి? టెంపరేచర్ని తగ్గించాలి, కూల్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్ని. సో మెటీరియల్ని కూల్ చేసుకుంటూ వస్తున్నా. ఈవెన్ 0 కెల్విన్ దగ్గరికి వచ్చినా సరే కండక్టర్స్లో రెసిస్టివిటీ 0 కాదు. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ రెసిడ్యువల్ రెసిస్టివిటీ అంటాం దాన్ని. కానీ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ సమ్ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ నోన్ యాజ్ ద సూపర్ కండక్టర్స్. దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద కండక్టర్స్. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ సమ్ టెంపరేచర్ మేబీ అట్ 10 కెల్విన్ 5 కెల్విన్ అట్లా లో టెంపరేచర్కి వచ్చేసరికి దే షో ద రెసిస్టివిటీ కంప్లీట్లీ 0. చూసారా, ఇక్కడ డైరెక్ట్ 0కి వచ్చేసింది. రెసిస్టివిటీ 0 అయిపోయింది అంటే లాస్లెస్ కరెంట్. ఇంకా కరెంట్ పోతూనే ఉంటుంది, దెర్ ఇస్ నో లాస్. అంతేనా? ఇటువంటి మెటీరియల్స్ని ఏమంటారంటే సూపర్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ అంటారు. ఇప్పుడు బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో బుల్లెట్ ట్రైన్స్ విల్ వర్క్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కోర్స్ అది ఇంకా మ్యాగ్నెటిక్ లీవియేషన్ అంటాం దాన్ని. సో అక్కడ వాడే మెటీరియల్ ఏంటంటే సూపర్ కండక్టర్స్ దే యూస్. అందుకనే లో టెంపరేచర్ అంటే వీ నీడ్ టు కమ్, ఇట్ ఈస్ అరౌండ్, ఇట్ విల్ అక్కర్ 5 కెల్విన్ 4 కెల్విన్కి రావాలి. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఇచ్చి విచ్ గ్రాఫ్ ఈజ్ ఫర్ కండక్టర్ అండ్ విచ్ గ్రాఫ్ ఈజ్ ఫర్ సూపర్ కండక్టర్ అని అడుగుతారు. కండక్టర్కి రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రెసిస్టివిటీ 0 ఎప్పటికీ అవ్వదు. కానీ ఫర్ ఏ సూపర్ కండక్టర్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ఇట్ విల్ బికమ్ 0. సో ఫైనల్గా వాట్ ఇస్ ద కన్క్లూజన్ ఫర్ టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ఎ కండక్టర్? విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ resistivity increases because the collision rate will become more and more with the
imperfections with the ions of that material. కాపర్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ కొలైడ్ విత్ ద కాపర్ అయాన్స్, బికాజ్ అంతవరకు రెస్ట్లో ఉన్నటువంటి అయాన్స్ థెర్మల్ ఎనర్జీ వల్ల ఏమవుతాయి, దే స్టార్ట్ వైబ్రేటింగ్, దెర్ ఈస్ అ కొలిజన్స్ విత్ దట్. ఓకే, అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్. థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కూడా మనం కామెంట్ చేసుకోగలగాలి. సో యూ నోట్ డౌన్ దిస్. గ్రాఫ్స్ ఇంపార్టెంట్ హియర్, ద గ్రాఫ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. నోట్ డౌన్ ద గ్రాఫ్స్. This is not required, this already you have copied in the last class. Temperature dependence of resistivity.